श्री गुरुभ्यो नमः। प्रिय छात्राः, अद्य वयं पर्यावरणम् इति शीर्षकम् आधृत्य किञ्चित् पश्यामः। टुडे I am going to teach about पर्यावरणं. पर्यावरणं नाम environment. Okay. Now you see the board. This is एकादशः पाठः प्रथमः भागः. This is a first part of this lesson. The lesson name is पर्यावरणं. पर्यावरणं means environment. Okay. This is the first scene of this lesson. प्रकृतिः समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते. प्रकृतिः, what is the meaning of प्रकृतिः? प्रकृतिः means nature. सृष्टिः इत्यर्थः. सृष्टिः नाम nature. Okay. जगत् सृष्टिः इत्यर्थः. लोक सृष्टिः इत्यर्थः. प्रकृतिः nature. Okay. समेषां प्राणिनां. समेषां means सर्वेषां. सर्वेषां प्राणिनां. Who is having प्राणन is called प्राणी. प्राणी नाम जंतु इत्यर्थः. जंतुः जंतु जंतवः. ओके. उकारांत पुल्लिंगः like गुरु शब्दः. So प्राणिनां षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्. जंतु इत्यर्थः लिविंग बीइंग्स. प्राणिनां संरक्षणाय. रक्षण मीन्स टू प्रोटेक्ट. संरक्षणम विल प्रोटेक्ट. संरक्षणाय विच केस? दिस इज चतुर्थी विभक्ति. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चतुर्थी विभक्ति? फॉर. संरक्षणाय. यतते यत्नं करोति. यतते नाम यत्नं करोति इत्यर्थः. सो द प्रकृति इज यत्नं करोति. फॉर व्हाट? प्राणिनां संरक्षणाय. और यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? प्रकृति संरक्षणाय. फॉर हुम? प्राणिनां संरक्षणाय यत्नं करोति. यत्नं नाम प्रयत्नं. To try. Okay. இந்த உலகத்துல பிரகிருதி நேச்சர் எதுக்கு இருக்கு? For us. நமக்காக, நம்மளுடைய நன்மைக்காக. What is the meaning of nature? Which means water, sky, then fire, living beings, trees, rivers, like that. Okay. Next. Iyam sarvan pushnati. Iyam means this. Prakriti. Prakriti is a strilinga shabdaha. Okay. Prakriti means strilingam. Iyam, this, sarvan, for all the people. Pushnati, poshanam karoti. Pushnati means poshayati. போஷணம் அப்படின்னாக்கா என்ன சொல்கிறது? இப்போ ஒரு குழந்தை, சின்ன குழந்தை இருக்குது. அந்த குழந்தைய அம்மா எப்படி போஷிப்பா? காலையில் டிஃபன் கொடுக்கறதுலேருந்து மத்தியானம் ராத்திரி கொடுக்கறது, டிஃபன் கொடுக்கறது, அந்த குழந்தைய தூங்க வைக்கிறது, லைக் தட். திஸ் இஸ் கால் போஷணம். நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு பைக் வாங்குகிறோம். என்ன பண்ணுவோம்? அந்த பைக்கை வெயில் படாமல், மழை தண்ணி படாமல், தூசு படாமல் என்ன பண்ணுவோம்? அதை சேஃப்ட் பண்ணுவோம். லைக் தட் போஷணம். Okay. So here yam sarvan pushnati poshanam karoti. Who? The prakriti. For whom? Us. Vividaihi prakaraihi. By the many way. Vividaihi prakaraihi tarpayati sukha sadhanaihi triptim karoti. Tarpayati nama triptihi. Triptihi nama satisfied. நம்மள அது அந்த நேச்சரானது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது.
விவிதைஹி பிரகாரைஹி, மெனி வேஸ், நிறைய வழியில். சுக சாதனைஹி, த பிரகிருதி இஸ் எ சாதனம் ஃபார் சுகம். சாதனம் மீன்ஸ் வாட்? எக்யூப்மெண்ட். This is the equipment for writing. So, Prakriti is a equipment for Sukha Sadhanaihi, for happiness. The Prakriti is giving happiness for us. Okay, children. Next one. This is the nature. पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशश्च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि. दिस इज द 5 एलिमेंट. படிச்சிருப்போம். पृथ्वी, पृथ्वी मीन अर्थ, भूमि इत्यर्थः. पृथ्वी. जलम, वाटर. तेजः, फायर, நெருப்புன்னு சொல்லுவோம். வாயுஹு, ஏர். தென் ஆகாஷஹா, ஸ்கை. தமிழில் பஞ்சபூதம்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஐ வில் சே அகைன். பிருத்வி, எர்த். ஜலம், வாட்டர். தேஜஹா, ஃபயர், நெருப்பு. வாயுஹு, ஏர், காற்று. தென் ஆகாஷஹா, வானம். இந்த 5 தான் சேர்ந்தது தான் திஸ் 5. அஸ்யாஹா பிரமுகானி தத்வானி. திஸ் இஸ் த 5 எலிமெண்ட். பிரமுகானி, இம்பார்ட்டன்ட். தத்வானி. அஸ்யாஹா மீன்ஸ் பிரகிருத்தேஹே. இந்த பிரகிருத்தியில் இந்த 5 சேர்ந்தது தான் இருக்கு. இது 5 இல்லாமல் வேற எதுவுமே கிடையாது. நம்மளுடைய உடம்புல இந்த 5 இருக்கும். சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு எப்படி இருக்கும்? சூடாக இருக்கும். ஸோ ஃபயர் இஸ் ஆல்சோ தேர். சில நேரத்தில் சில்லுன்னு இருக்கும், காற்று இருக்கு. ஸோ அஸ்யாஹா பிரமுகானி தத்வானி. பிரமுகானி மீன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். தத்வானி, எலமெண்ட்ஸ். ஓகே. தானி ஏவ மிலித்வா. மிலித்வா மீன்ஸ் டுகெதர். இந்த 5 சேர்ந்து திஸ் 5 எலமெண்ட்ஸ். தானி ஏவ மிலித்வா, டுகெதர். பிருதக்தயா ஆர் செப்பரேட்டட். வா, வா மீன்ஸ் ஆர் இத்யர்த்தஹா, அல்லது. எல்லாம் அந்த 5 சேர்ந்தோ இல்ல செப்பரேட் ஆவோ. அஸ்மாகம், ஃபாரஸ். பர்யாவரணம் ரச்சயந்தி, டு கிரியேட் த பர்யாவரணம். ஃபார் ஹூம்? ஃபார் அஸ். பர்யாவரணம் மீன்ஸ் என்விரான்மெண்ட். ரச்சயந்தி மீன்ஸ் டு கிரியேட், டு மேக். இந்த 5 பூதங்களும் சேர்ந்து தான் இந்த பர்யாவரணம், என்விரான்மெண்ட்டை டு கிரியேட். எந்த 5? பிருத்திவி, தென் ஜலம், தென் தேஜஹா, வாயுஹு, ஆகாஷஹா. இந்த 5 சேர்ந்து தான் என்ன பண்றது? டு கிரியேட் த பர்யாவரணம். ஃபார் ஹூம்? அஸ்மாகம், ஃபார் அஸ். ஓகே. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பர்யாவரணம்? The answer is avriyate paritaha samantat loke aneneti paryavaranam. This is the definition of paryavaranam. Paryavaranamna சொல்லிட்டோம், environment அப்படினு சொல்லிட்டோம். This is the translation. But what is the meaning of paryavaranam? Avriyate paritaha. Avriyate means to spread in everywhere. Paritaha, in everywhere, எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கு. தண்ணி இல்லாத இடம் எங்கேயாவது இருக்கா? எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. தென் ஏர், ஸ்கை, ஃபயர், எர்த். இது 5 இல்லாம இடம் எங்கேயுமே கிடையாது. ஸோ ஆவ்ரியதே பரிதஹா சமந்தாத், all the sides. லோகோ, லோகோ மீன்ஸ் லோகஹா, in the world, in the உலகத்தில். அனேன is called பர்யாவரணம். ஸோ பர்யாவரணம்னா என்ன? எல்லா இடத்திலும் ஆவ்ரியத்தே, டு ஸ்ப்ரெட், பரவி இருக்கிறதுக்கு பர்யாவரணம் அப்படின்னு பேர். ஓகே. தென்
this paryavaranam yata ajata shishuhu matrugarbhe surakshitaha tishtati tadaiva manavaha paryavarana kukshau. See, இந்த பரியாவரணம் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றதுக்கு see this is the example. யதா like how ajata shishuhu, shishuhu nama child, jata shishuhu means born baby, ajata shishuhu பிறக்காத குழந்தை, ajata jatahana born, ajata the opposite word. யதா like ajata shishu, shishu nama குழந்தை child, ajata shishuhu matru garbhe in the mother stomach, matru garbhe அம்மாவோட வயித்துல, மாத்ருஹு மாத்ரு சப்தம் ஓகேவா, மாதா மாதாரோ மாதாரஹ மாதாரா மாதாரோ மாத்ரு மாத்ரா மாத்ருபியா மாத்ருபி மாத்ரே மாத்ருபியா மாத்ருபியா மாது மாத்ருபியா மாத்ருபியா மாது மாத்ரோஹோ மாத்ருனா மாதரி மாத்ரோஹோ மாத்ருஷு. ஓகே, ஸோ மாத்ருஹு கர்ப்பை, இந்த இடத்துல கர்ப்பஹா நாம உதரம், உதரம் நாம ஸ்டொமக், மாத்ரு கர்ப்பே இந்த ஸ்டொமக். எப்படி ஒரு பிறக்காத குழந்தை அம்மாவோட வயிற்றுல எவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷனோட இருக்கும், லைக் தட் யதா அஜாத சிசு மாத்ரு கர்ப்பே சுரக்ஷிதா திஷ்டதி. சி சுரக்ஷிதா, ரக்ஷிதா நாம டு ப்ரொடெக்ட், சுரக்ஷிதா மீன்ஸ் வெல் ப்ரொடெக்ட். அம்மாவோட வயிற்றுல இருக்க குழந்தைய பார்க்க முடியுமா, முடியாது. அதை குத்த முடியுமா, முடியாது. வெல் ப்ரொடெக்டட் சைல்ட் சொல்றவா இல்லையா, லைக் தட் சுரக்ஷிதா திஷ்டதி. திஷ்டதி மீன்ஸ் டு பி வேர், மாத்ரு கர்ப்பே, ததைவ லைக் தட், ததா ஏவ லைக் தட், அத போல மாணவஹா, மாணவஹா நாம பீப்புள் மக்கள், பர்யாவரண குக்ஷௌ. ஸோ குக்ஷௌ நாம ரக்ஷணம் இத்தியர்த்தா. ஒரு அம்மாவோட வயிற்றுல எப்படி குழந்தை சேஃப்டியா இருக்கோ அதே போல பர்யாவரணம் நம்மள என்ன பண்றது, சேஃப்டி. மாணவஹா பர்யாவரண குக்ஷௌ, குக்ஷௌ நாம ரக்ஷணம் இத்தியர்த்தா. Are you understand children? Good. The next, परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम अस्माभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम. परिष्कृतं प्रदूषण रहितं, सी प्रदूषण रहितं, प्रदूषणः नाम पोल्यूट, विदाउट पोल्यूट. ओके, परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम प्यूर एनवायरमेंट. நம்ம தண்ணி குடிக்கணும், எப்படிப்பட்ட தண்ணி வேணும் நமக்கு, pure water we need pure air. Okay, so like that parishkritam pradushana rahitam, without pollution. pradushana rahitam, rahitam nama without ityartha. pradushana rahitam paryavaranam environment asmabhyam, asmabhyam means for us, namakku samsarikam, in the samsarika means in the life, in our life, ஜீவன சுகம் லைஃப் ஹாப்பினஸ், ஜீவன சுகம், சத்விசாரம் குட் ஆர்குமெண்ட், சத்திய சங்கல்பம் ட்ரூத்னஸ், மாங்கலிக சாமக்ரி, சாமக்ரி நாம ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ, சாமக்ரி நாம எக்யூப்மெண்ட், மாங்கலிக குட் எக்யூப்மெண்ட், pradata pradhati pradadhati, pradadhati means to give. Who? This paryavaranam. What is the usage of paryavaranam means, this is the usage. See, samsarikam jeevana sukham, life happiness, sadvicharam good conversation, satya sankalpam truthness, mangalika samagri good equipment. இதெல்லாம் யார் கொடுக்கிறது, பிரததாதி, திஸ் பர்யாவரணம். இந்த பர்யாவரணம் எப்படி இருக்கணும், ஹவு வாட், பிரதூஷண ரஹிதம், which means pure environment, பிரதூஷண ரஹிதஹ. ஓகே,
next, यदा प्रकृति कोपैः आतंकितो जनः किं कर्तुं प्रभवति. प्रकृति कोपैः, प्रकृति means nature, கோபஹ angry. இப்போ இந்த நேச்சருக்கு கோபம் வந்தால் என்ன ஆகும்? ஆல்ரெடி வி நோ திஸ். கொரோனா, இந்த கொரோனான்றது பிரகிருத்தியோடைய கோபம், ஆங்கிரி தான். ஓகேவா? இந்த பூகம்பம் வருது, சுனாமி, எர்த்குயிக், இதெல்லாம் வருதா இல்லையா? இதெல்லாம் என்ன? காட்டில் எல்லா இடத்துலையும் தீ பரவுது. என்ன ரீசன்? பிரகிருத்தியோடைய கோபஹா. பிரகிருதி கோபைஹி आतंकितः जनः. आतंकितः जनः न द बैड पीपल, आतंकवादी इत्यर्थः. आतंकितः जनः which means யார் வந்து இந்த பிரகிருதிக்கு தீங்கு விளைவிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஆதங்கவாதின்னு பேரு. who is doing bad thing for prakriti is called आतंकः. आतंकितः जनः किं कर्तुं प्रभवति. what they want to do means ஜலாப்லாவனைஹி. ஜலாப்லாவனைஹினா அந்த சுனாமி, அலைகள்லாம் பொங்குறது. ஜல ஆப்லாவனைஹி சுனாமி. அக்னிபயைஹி த ஃபயர், நெருப்பினால் ஏற்படக்கூடிய தீங்கு. அக்னிபயைஹி. பூகம்பைஹி எர்த்குயிக், பூகம்பம் வருது. தென் வாத்தியா சக்கரைஹி, புயல், சூறக்காத்து அடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். வாத்தியா, வாத்தியாகன ஏர், சக்கரம், சக்கரம் மாதிரி சுழலும் காத்தானது. நம்ம பார்த்துருப்போம், புயல் வரும்பொழுது காத்தானது 150 கிலோமீட்டரில் அடிக்கும், 200 கிலோமீட்டரில் அடிக்கும்னு சொல்லுவான் நியூஸில். லைக் தட் வாத்திய சக்கரைஹி. உல்கா பாதாதி பிஸ்ச, அதாவது இந்த எரிமலையெல்லாம் வெடிக்குமே, உல்கஹானா நெருப்பு துண்டுக்கு உல்கஹா, த ஃபயர் பீஸ். உல்கா பாதாதி பிஸ்ச, இதெல்லாம் என்னது? சந்தப்தஸ்ய மாணவஸ்ய குவமங்கலம். இதெல்லாம் ஏற்பட்டால் will happen. குவ means குத்ர, மாணவஸ்ய means for of the people. குத்ர மங்கலம், where is மங்கல means good one. இது மாதிரி earthquake, சுனாமி, தென் பூகம்பம், இதெல்லாம் நடந்தா வேர் இஸ் த மங்களம், வேர் இஸ் த குட் ஒன் ஆஃப் மாணவஹா. ஓகே, ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? குட். ஸோ அதையேவ, ஸோ ஒன்லி அதையேவ प्रकृति ही अस्माभिः रक्षणीया. प्रकृति so we should, प्रकृति ही अस्माभिः we should रक्षणीया, to protect. नाम प्रकृति नेचर कापातिना नेचर will protect us. This is give and take policy. तेन च, for that पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति. So we should protect the पर्यावरणम. तेन च, for that पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति. भविष्यति means will be, future tense. भूधातुः भविष्यति. प्राचीन काले, प्राचीन काल means in the old time. प्राचीन कालम, பழைய காலத்தில். லோக மங்களா சாசினஹா, for good, for world. லோக மங்களம், உலக நன்மைக்காக, for good thing will happen to the world. ரிஷயஹ, ரிஷிஹி ரிஷி ரிஷயஹ, ரிகாராந்தஹ புல்லிங்கஹ. ரிஷிஹி ரிஷி ரிஷயஹ, ரிஷயஹ mean saint, முனிவர்கள். வனே நிவசந்தி, they are living in the forest. who? ரிஷயஹ, for what? லோக மங்களாய, உலக நன்மைக்காக they are living in the forest. who? ரிஷயஹா வனே, in the forest. நிவசந்தி, they will live. காட்டில் அந்த முனிவர்கள்லாம் வாழும் பொழுது காட்டுக்கு எந்த விதமான என்ன நடக்காது? தீங்கும் ஏற்படாது. ஓகே சில்ட்ரன், ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? ஓகே, குட். டுமாரோ we will continue the next chapter. Okay children,
Just you listen. To receive our online lessons, please press the subscribe button and you will receive the latest updates. Thank you children. Shri Gurubhyo Namaha.